Hello students, I am Usha Rani, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College, Chitradurga. So today we are going to discuss about the next concept, that is around human health and diseases. In previous class we discussed about the concept that is called as disease, health concepts, health andrenu, how we are going to attain a good health. So good health na maintain ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು measures ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, and the diseases, types of diseases and few common infectious diseases ಓದಿದ್ದೀವಿ. So common infectious diseases ಅಲ್ಲಿ bacterial, viral, fungal disease, helminthic disease, protozoan disorders ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, and the symptoms and even the precautionary measures ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ನ್, ಏರ್ ಬೋರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಸೀಸಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ that is in this chapter is about immunity. So what is meant by immunity? So immunity nothing but it can be defined as resistant capacity to fight against the disease causing organisms anta kariteve. So here it can be defined as a resistant capacity to fight against the disease causing organism. ನಾವೇನು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ overall ability of host to fight against disease causing organism. Disease causing organisms. So this is a definition for an immunity. So ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, the resistant capacity to fight against the disease causing organism from the host body. ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಆ ಹೋಸ್ಟಿನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದ ಮೇ ಬಿ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಬಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹೋಸ್ಟಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಶೋ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫೈನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಹೋಸ್ಟ್ organism to fight against the disease causing organisms ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So here the immunity has been classified into two types. So immunity ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು types ಇದೆ, ಎರಡು types ಇದೆ. So what are the types that has been classified in immunity? Nothing but the first one is innate immunity. Innate immunity. It is also called as non-specific immunity. Innate immunity or non-specific immunity. So next one, that is an acquired immunity. Acquired immunity or specific immunity. So there are two types of immunity, that is an innate immunity and acquired immunity. So innate immunity is also called as non-specific type of immunity. The acquired immunity is called as a specific type of immunity. So these are the class types of an immunity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಬೇಕು, that is an innate immunity.
first one is innate immunity. So what is meant by innate immunity? ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ non-specific type of defense that is present at the time of birth. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಬರುವಂತಹ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ that is present at the time of birth itself, that is called as innate immunity. So this innate immunity, it has been accomplished by the barriers. So innate immunity ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so it has been accomplished by the presence of different types of barriers in our body. So adu ಯಾವ barriers ಅಂದ್ರೆ, there are 4 types of barriers that they are providing a innate immunity. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ innate immunity ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ 4 barriers ಇದಾವೆ. ಯಾವ barriers? The first one, that is an physical barrier, physiological barrier. So third one, cytokine barrier. Next one, that is a cellular barrier. So there are 4 types of barriers which are showing an innate immune response in our body. So there was physical barrier, physiological barrier, cytokine barrier and cellular barrier. So idu 5 marks question alli nimage kelo chances ide. So what is meant by innate immunity? So describe the barriers that they are involved in it. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತೋರಿಸುವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ದ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. There is 4 barriers that they are showing a response of innate immunity. In the first one, physical barriers. So physical barriers first one tell. What is a physical barrier? ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ physical barriers ಅಂದ್ರೆ? So it has been accomplished by the help of skin, mucus. So skin is the main physical barriers that was avoiding the entry of pathogens into our body. So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ pathogens entry ಆಗೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್. So it acts like a physical barrier. ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ ಇಂತಹದೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. So here the physical barriers, that is a main, it has been accomplished by the help of an skin. So skin is the main physical barriers that was avoiding the entry of an pathogens into our body. So even a skin alli ನಾವು oil glands ನೋಡ್ತೀವಿ, sweat glands ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ? So that was altering a specific pH. So when ಈಗ pathogen entry ಬಂದಿದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ sweat glands ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ pH ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ pH ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇನಾಯ್ತು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ along with an cilia, hairy like structures ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ, ನಮ್ಮ ನಾಸಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಳೆ ಪದಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೀಲಿಯಾ ಹೇರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದ cilia, that is an hairy like structures that was present in our respiratory tract. The mucus coating that was present in an epithelial tissues, outer boundary epithelial tissues, the epithelial tissues that was present in a respiratory tract, gastrointestinal tract, urinogenital tract, where it has been externally covered by a mucus that is to trap the pathogens not to get enters inside. So skin ನಲ್ಲಿ sweat glands ಇರುತ್ತೆ, hairs ಇರುತ್ತೆ, oil glands pathogen ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ sweat glands, oil glands ಆಗಿರ್ಬೋದು, and even hair presence ಕೂಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So mucus that they are present in respiratory tract, gastrointestinal tract, and even urinogenital tract. So these are the regions where the epithelial tissues are bordered by the presence of mucus. So ಈ mucus ಅಲ್ಲಿ pathogens trap ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is about our physical barriers which was showing an innate immune response. So ಇದು first one, physical barrier. So second one ಯಾವುದು, physiological barrier. Physiological barriers ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So where the physiological barriers are present? ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, urinogenital tract, and even gastrointestinal tract. So these are the physical barriers. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. So which are the physiological barriers? That is the saliva which was present in our mouth, and the tears in eyes, and even the HCl content that was present in stomach. So these are the physiological barriers. So ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೌತ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಮೌತ್ ಒಳಗಡೆ saliva, it is also acts like an antimicrobial, there is an antibacterial act ಮಾಡುತ್ತೆ. And even at tears, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಒಂಚೂರು ಧೂಳು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದೋಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. So that is the presence of tears. Here the saliva and the tears, they consisting of lysozymes ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, lysozymes ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಲೈಸೋಸೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The lysozymes, they are present in the saliva and tears, so that was showing an physiological barrier activity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ another one, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ that is the presence of acidic concentration, that is an HCl production ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. So at particular pH, the pathogens they get destroyed when they enters into one stomach. So stomach ಅಲ್ಲಿ ಆ pathogens entry ಆದಾಗ HCl ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ acidic pH ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, pathogens ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ these are the physiological barriers. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. Cellular barriers. So
the cells which are present in our body which are showing an immune response. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? That is an WBC. Most of all ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ ತಾನೆ. So WBC which are also called as leukocytes. So they are showing an cellular barriers immunity ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So the presence of cells that is an WBC which are also called as leukocytes. So they acts like a cellular barriers. So ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So which consisting of PMNL ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು? It is a polymorpho nuclear leukocytes. Polymorphonuclear leukocytes. So these are also called as another ಹೆಸರಿದೆ neutrophils ಅಂತ. So ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಓದಿದ್ರೆ WBCಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾನುಲೋಸೈಟ್ಸ್, agranulocytes, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್, ಹಿಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ಮೊನೋಸೈಟ್ಸ್, ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ polymorphonuclear leukocytes, they are also called as neutrophils. So they are also accomplished cellular barriers ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುವು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ natural killer cells ಒಂದು. So next monocytes and even so ಇನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದು? macrophages. So these are the cells that they are showing an cellular barriers property. So when the pathogens get enters, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರು ದಾಟಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸು ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ WBCಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೈಪ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ when it has been affected by the antigens. So where it was destroying them by process called as phagocytosis. So idರಲ್ಲಿ macrophages. So these are the cells which are playing a major role to show a phagocytosis. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That property is called as phagocytosis. How? First it engulfs the pathogen. ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? engulf ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ phagocytosis. So this type of immune response it is accomplished by the cellular barriers ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So cellular barriers ಆದ್ಮೇಲೆ next one, that is cytokine barriers. So next, these are cytokine barriers. So in cytokine barriers are the cells which are infected by the virus. The cells which are infected by the cells which are infected by the virus. So they are producing a proteinaceous compound. So ಯಾವ ಸೆಲ್ಲು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it was producing a cytokine condition, cytokine barrier ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ cytokine barrier ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is called as interferons. So interferons are the proteinaceous compound that has been released by the virus infected cells that to show acts like a cytokine barrier. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸುತ್ತ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು? ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ಕೋಣ, ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪಿಂಚು ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋಣ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ಗೆ, ಆ ರೀಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಮಸ್ಕಿಟೋನೇ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸ್ವೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಕೇಮ್ ಓವರ್ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಬೋರ್ನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. So that is present at the time of birth itself. It has been accomplished by the different types of barriers, which involves 4 types of barriers: physical, physiological, cellular and cytokine barriers. Avashtunu explain ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So next type of immunity, that is called as acquired immunity. So acquired immunity, it is a specific type immunity. So it is a specific type of immune response anta karite. So here specific type of immune response anta ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು? ಸೊ ಏನಪ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here the acquired immunity, it is a specific type of an immunity. So it was completely based on memory anta ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೇ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by primary and secondary response? When if any pathogen it affects a body for the first time. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಟು ಶೋ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. Whereas the secondary response, if the same pathogen it enters second time, ಅದೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎರಾಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ವೇ. ಅದೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ when the pathogen affect for a second time, so ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ, ಹಂಗಾಗಿ it has been released in a faster extent. So in secondary response the disease has been eradicated in a faster way. ಹೌದಾ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಲಿ ಅವು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is called as primary and secondary response. So the primary and secondary response, it has been accomplished by a special types of cells that is called as B lymphocytes and T lymphocytes. ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ?
ಸೊ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಬಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಟಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಥೈಮಸ್. ಬೋತ್ B lymphocytes and T lymphocytes, they are called B cells and T cells. So they are produced in bone marrow itself. B lymphocytes produced in bone marrow and they matured in bone marrow itself. So they are called as B lymphocytes. Whereas T lymphocytes, they are produced in bone marrow but they get maturity when they are proliferating through the thymus. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. So they are called as T lymphocytes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the B lymphocytes, they take a major role in producing proteinaceous molecules which are called as antibodies. ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ B lymphocytes. ಸೊ B lymphocytes ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ which are called B cells. Plasma cells namely B cells anta karitidivi. Another one that is called as memory cells. So these two cells take a major role in showing a specific type of immune response which is called as humoral immune response. Humoral immune response. ಸೊ ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೂ, ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಇಂದನೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ದ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಓವರ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೂಲಕ? ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್. T cells, they are not secreting antibodies, but they help the B cells to secrete the antibodies. But B cells ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು B lymphocytes ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So B lymphocytes, they are showing a response called as a humoral immune response. They are also called as antibody mediated immune response ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೀವಿ. So they are also called as antibody mediated immune response. So next ನಾವು ಓದು, that is a structure of antibody ನೋಡೋಣ. So next one, that is a structure of antibody. So diagrammatic representation ನಿಮಗೆ 2 marks ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. diagrammatic representation ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is the diagrammatic representation of the structure of antibody. So ಈ structure of antibody ಗೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಗನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್.
So next, this is a structure of antibody. E region, this is called as antigen binding site. Antigen binding site. So next, so this is an light chain. So this is an heavy chain. So these are disulfide bridges. Disulfide bridges. So this is a variable region of light chain. Variable region of light chain. Constant region of light chain. Constant region of light chain. So this is a variable region of heavy chain. Variable region of heavy chain. So this is a constant region of heavy chain. So this is the structure of antibody which was represented by H2L2. So antibody, it is consisting of an peptide chains. Antibody nothing but it is a protein. So protein, it has been made up of peptide chains. So here the antibody has been made up of an peptide chains anta karithivi. Adralli ಎರಡು ತರ chains irutte. So the two heavy chains and two light chains. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So ಇದನ್ನ ನಾವು heavy chain ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇವೆ ಎರಡು ಇದಾವೆ. Light chain ಇದೊಂದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ it can be represented by H2L2. There is a two heavy chains and two light chains ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So the structure of antibody was representing Y later formally presents there. So where the terminated, it consisting of an antigen binding site. So ಈಗ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಆಂಟಿಜನ್ ಕೂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಆಂಟಿಜನ್ ಅದು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ವೇರೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅದು ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೀಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಇದೇ ಲೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ variable region of light chain presence ಇದೆ and constant, it was not showing any variations. This is called as constant region of light chain. So ಅದೇ heavy chain ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ variable region presence ಇದೆ ಮತ್ತೆ constant region ಕೂಡ ಇದೆ. So they are connected by the help of disulfide bridges. Light chain ಮತ್ತೆ heavy chain connect ಆಗುವಂತ ಈ particular region ನ hinge region ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೀವಿ. So it can also be called as hinge region. So this is about the description of antibody. So antibody is also called as immunoglobulin. Immunoglobulin. So globulin is a protein. It was present in the plasma. So which was showing an immune response. So the antibody is also called as immunoglobulin. So it can be represented by a letter called as capital I, small g. So immunoglobulin Ig anta represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So there are different types of an antibodies ಇದೆ. So ಯಾವ antibodies ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so there is an M, immunoglobulin M, immunoglobulin A, immunoglobulin B, so immunoglobulin G and immunoglobulin E. So these are the different types of antibodies that they are present in our body. There is M, A, T, G and E. So this is about a structure of antibodies, so which was showing a humoral immune response by the help of B cells. So next one to B cells ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, T cells, that is a T lymphocytes ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. So next one, that is a T lymphocytes. So T lymphocytes, they are showing an immune response which are called as cell mediated immune response. Cell-mediated immune response.
lymphocytes, they are showing an humoral immune response. So where they are helpful for producing an antibody. So the B cells, they are not moving towards the infected cell. ಯಾವ cell infection ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. But B cells, they produce the antibodies. Through the blood and lymph, the antibody, it reaches the antigens. ಯಾವ cells ಅಲ್ಲಿ antigens ಇರುತ್ತೆ, antigens ಅಂದ್ರೆ ಬಡ pathogens or foreign particles. ಆ antigens ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ antibodies ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. But B cells ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. So ಹಂಗಾಗಿ it was showing an humoral immune response. So next one, that is our T lymphocytes. The T lymphocytes, they are showing an cell-mediated immune response. So cell-mediated ante yaake karitive andre, so the T lymphocytes, they transfers, they move towards the infected cell. ಯಾವ ಸೆಲ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಇಂಡ್ಯೂಸರ್, ಸಪ್ರೆಸರ್ and cytotoxic. So there are 4 types of T cells: helper, inducer, suppressor and cytotoxic. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನ್ನ TH cells ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. TH cells, TI cells, TS cells and TC cells. Helper, inducer, suppressor, cytotoxic. So helper T cells, they are helpful for to detect which cells they get infected by the pathogen or antigen. So helper T cell ಯಾವ cell infection ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು infectious disease which are too dangerous. So in those condition, the helper T cells was present in a less quantity or they may be absent. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ದಿನ ತನಕ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಲಿ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್, ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸರ್, ಸಪ್ರೆಸರ್, ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಲೈಸಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಒಳಗಡೆಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಸೋ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ when they are infected by a particular pathogen, so these cells they are releasing an cytolysin. ಈ cytolysin cytoplasm ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ transferring the infection to the neighboring cell. So this is the main role that has been took over by the help of T lymphocytes. So they are called as T cells. So that they are showing a cell-mediated immune response. So this is about an acquired immunity and innate immunity. So immunity ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ classification ಇದೆ, that is called as active immunity and passive immunity. Ignore. So next one, that is an active immunity. So there is an active immunity and passive immunity. So active immunity andre enu, if any pathogens or antigens, if it enters into our body, so in contrast against the antigens, the antibodies are secreted in response to it. So where it is helpful for to remove the antigens from our body. So this is called as active immunity. So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ active immunity. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲೇ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. Whereas passive immunity, so it is the immunity that has been provided artificially, that is from outside. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡೋದನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನ that is also called ready-made immunity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is called as passive immunity. So again, the active immunity, it has been classified into 2 types: natural active immunity and artificial active immunity.
naturally active immunity and artificially active immunity. Active immunity short ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಈ ತರ ಬರೀಬಾರ್ದು. So naturally active immunity and artificially active immunity. So if the pathogens or an antigens enters into our body, so it has been destroyed in by producing a specific antibodies over it by a specific primary and secondary response that is accomplished by that has been described by naturally active immunity. So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ immunity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If the pathogens enters into our body naturally, it has been removed from a primary and secondary response naturally. That is called as naturally active immunity by producing antibodies over it. So whereas the artificially active immunity, it has been provided through vaccines. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಲ್ವಾ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್. ಆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೋಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. So here the immune response that has been accomplished by the help of vaccines. A vaccine ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ and artificially passive immunity. So naturally passive immunity ಅಂದ್ರೆ passive immunity nothing but a ready-made immunity that has been given outside, from the outside. So naturally active immunity ಅಂದ್ರೆ it has been provided, it has been produced by the help of colostrum. Colostrum, it is a milk that has been secreted after a delivery. So ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಮದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಥಿಕ್ ಇನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಹೈಯರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಗುಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮದರೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬೇಬಿ, ಸೊ ಥ್ರೂ ಆನ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಮೂಲಕ ಆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ or dog bite, snake ಅಥವಾ dog bite ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇದು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಟೈಪ್ಸ್. ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಅನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. So define innate immunity. It is a non-specific type of defense that is present at the time of birth itself. So it has been accomplished by the different types of barriers. So barriers ಯಾವ್ಯಾವ explain ಮಾಡಬೇಕು? Physical, physiological, cellular and cytokine barriers description. Write a note on acquired immunity. So next, describe the structure of antibody with the neat label diagram. So antibody structure diagram of the description ಕೊಡಬೇಕು.
ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್. ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ accomplished by B cells, cell mediated ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ T cells. ಅವುಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ 6th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿತ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.